إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات فيكتب عمله وعجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما تكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو حدیث آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ حدیث قواعد اسلام میں سے ہے اور امام نووی نے اس کو 40 نووی میں بھی 6 جگہ پر درج کیا ہے. یہ حدیث اولاً تو انسان کی پیدائش کے مختلف مدارج کا ذکر کرتی ہے اور پھر اس کی تقدیر کے بارے میں اور جو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کے بارے میں خبر دیتی ہے. چونکہ یہ ایسی بات ہے جو آج سے 1400 برس قبل جب سائنس اور میڈیکل ٹیکنالوجی کا کوئی سوال بھی نہیں تھا اس وقت کی گئی اور یہ اس ہستی نے یہ خبر دی جو سب سے زیادہ سچی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اس حدیث کے شروع میں ایک لفظ بھی ارشاد فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بیان کی ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہو الصادق المصدوق اور وہ سچے پیغمبر ہیں اور ان کے سچ کی تصدیق اللہ جل جلالہ کی طرف سے کی گئی ہے. یہ تاکیدی لفظ ہے کہ یہ کلام وحی ہے بذریعہ وحی ہے اور یہ حق ہے. چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ مومن کے اندر 18ویں پارے کے پہلے صفحے کے اندر بھی یہی مدارج یہی 3 چلوں کی ترتیب بیان کی گئی ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس نطفے کو ایک قرار مکین یعنی عورت کے ماں کے رحم میں جگہ دیتے ہیں. پھر اس نطفے کو ہم علقہ بناتے ہیں اور علقہ کو مضغہ بناتے ہیں اور مضغے کے اندر ہم ہڈیاں پیدا کر کے ان ہڈیوں کو گوشت چڑھا دیتے ہیں. پھر ہم اس کو ایک نئی شکل دیتے ہیں. کتنا ہی بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے. وہاں پہ ایام کا تعین نہیں کہ کتنی دیر نطفہ
कितनी देर अलका और कितनी देर मुज़गा रहता है। नुतफ़ा एक बूंद को कहते हैं, अरबी अल्फाज समझ लीजिए। जो मर्द अपनी बीवी के अंदर टपकाता है वो एक बूंद होती है, इसलिए उसको नुतफ़ा कहा जाता है, मनी का नुतफ़ा होता है। अलका एक जमे हुए खून की शक्ल होती है जो कि उस रहम में 40 दिन बाद बनती है। मुज़गा एक गोश्त की बोटी को कहा जाता है। अब जदीद साइंस ये साबित कर रही है कि वो टेनिस बॉल की तरह की एक गोल बोटी होती है, गोल मांस होता है। फिर उसी बोटी के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू हड्डियाँ पैदा फरमाते हैं और उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा देते हैं। हदीस का तर्जुमा समाअत फरमाइए। इरशाद फरमाया, इन खल्क़ अहदिकुम युजमअ फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़तन। तुम में से किसी एक का अपनी माँ के शिकम में 40 दिन तक नुतफ़ा रहता है। सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर 40 दिन तक अलक़ा रहता है। सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर 40 दिन तक मुज़ग़ा रहता है। जब ये 3 चिल्ले मुकम्मल हो जाते हैं, सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकन, तो अल्लाह जल्ल जलालहू एक फरिश्ते को भेजते हैं। बिअरबइ कलिमातिन, जिसको 4 चीज़ों के लिखने का हुक्म दिया जाता है। दूसरी हदीस में सुम्मा युअमरु बिअरबइ कलिमातिन, उस फरिश्ते को 4 चीज़ों का हुक्म दिया जाता है। बिकत्बि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन औ सईदुन। यहाँ पे है फयक्तुबु अमलहू व अजलहू व रिज़्क़हू। वो फरिश्ता इस शख्स का रिस्क लिखता है, इस शख्स की मौत का वक्त लिखता है, इसकी उम्र लिखता है। वो फरिश्ता इसका रिस्क लिख देता है। और आखिरी चीज़ व शक़िय्युन औ सईदुन, ये भी लिख देता है कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। इस वजह से ये हदीस तकदीर के बाब के अंदर बयान की जाती है। इमाम मुस्लिम ने किताबुत तकदीर में सबसे पहले यही रिवायत नकल की है। इंसान पैदा हो रहा है, उसके अंदर रूह फूंकी जा रही है, तो तकदीर जिसका मैंने उस दिन बयान किया कि अल्लाह जल्ल जलालहू का वो कामिल इल्म जिससे वो सारी कायनात चला रहा है, उसका इजहार देखिए कि इस इंसान का रिस्क लिख दिया गया। रिस्क में इसके लुकमे भी दाखिल हैं, इसका खाना भी दाखिल है, इसका पीना भी दाखिल है, इसके बच्चे भी दाखिल हैं, इसका रहना सहना, इसकी तालीम, हर चीज़ दाखिल है। इसकी मौत का वक्त तहरीर कर दिया गया कि कब मरेगा, कैसे मरेगा। अभी तो ये पैदा नहीं हुआ, मौत का वक्त पहले लिखा जा रहा है। इसका अमल लिखा जा रहा है कि क्या अमल करेगा, और फिर ये भी लिखा जा रहा है कि मालन ये अपने इन अमाल की वजह से जन्नती है या जहन्नमी है। तो आज फिर आपने उसकी वजाहत फरमाई, फवल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इन्ना अहदकुम ला यअमलु बिअमलि अहलिल जन्ना, तुम में से कोई एक शख्स जन्नतियों जैसे आमाल करता रहता है। हत्ता मा तकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उसके जन्नत के दरमियान एक ज़िरा, एक हाथ का फासला रह जाता है बस। फयस्बिकु अलैहिल किताब, लेकिन ये तकदीर का लिखा हुआ गालिब आता है। फयअमलु बिअमलि अहलिन नार, और वह जहन्नमियों के आमाल शुरू करता है। उस जन्नतियों के रास्ते से मुड़ जाता है और जहन्नमियों के रास्ते पर चढ़ जाता है। फयदखुलुहा, और उसमें दाखिल हो जाता है। वइन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नार, और कोई आदमी जिंदगी भर जहन्नम वाले आमाल करता रहते हैं। हत्ता मा यकूनु बैनहा व बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उसके जहन्नम के दरमियान एक हाथ रह जाता है, एक गज या एक ज़िरा रह जाता है। फयस्बिकु अलैहिल किताब, तो ये तकदीर का लिखा हुआ दोश्ता तकदीर गालिब आ जाता है और वह जन्नतियों वाले आमाल शुरू करता है। फयअमलु बिअमलिल जन्ना फयदखुलुहा, और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। ये हदीस बहुत अजीब है। तकदीर का लिखा हुआ कैसे गालिब आता है और इंसान अपनी तकदीर के मुताबिक अमल करता है। फिर वजाहत करूंगा, इसको मजबूर किसी ने नहीं किया, लेकिन अल्लाह का इल्म जो कामिल है उसके मुताबिक इसने यू टर्न लिया
اور یہ دوسرے ٹریک پہ چڑھ گیا۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، کسی بھی مسلمان کی حقارت دل میں نہ لائیے، کیا پتا وہ ابھی برے اعمال کر رہے ہیں لیکن تقدیر کے اعتبار سے جنتی ہے، پتہ نہیں کس وقت وہ کہاں سے کہاں ٹرن لے لے اور کدھر چلا جائے۔ مسلم میں ایک روایت ہے، بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک بڑا نیک تھا اور دوسرا گناہگار تھا۔ ایک دن اس نیک نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کو جلال آیا، جس نے جو نیک تھا اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا، اور جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے نہ ہم کسی مسلمان کی حقارت کریں، ہاں برے عمل سے ضرور نفرت کریں، کسی مسلمان کی حقارت نہ کریں، اور اپنے بارے میں ضرور ڈرتے رہیں۔ یہ حدیث بہت عجیب خبر دے رہی ہے، اس لیے جب تک خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا مومن کا ڈر باقی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے تو آخری سانس تک جو ہے کانپتے تھے کہ تقدیر کا لکھا ہوا بہرحال لکھا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔